नमो सिद्धाय नमो eso vanchanaukara sarvavapanasana mangalarancha sase padmam hai जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंद जगना जगबंधु जय जगद्वियाय जय सुयाण जय गुरु लोगाणं जय महावीर ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अचिन्त्य चिन्तामणि कल्पशाखिने विशुद्ध सद्ब्रह्म दयार्णवायार्थितदायिने सता नमो नमः श्री गुरुदेव नमो नमः श्री गुरुदेव नमो नमः श्री गुरुदेव बेसी जाओ कोई बोलता नहीं अक्षर पण विसर्पलिंगमन्तं कंठे धारे जो श्यामणो दशकहरोगमारी दुष्ट जरा दिवसम चिट्ठवरो रेवंतो तुज्जपडामो विवफलो होई नरदेश विजीवा भवन्ति न दुःखदो दच्चन तु असम्मत्य लत्ते चिन्तामणि कप्पवाय वद्भये भवन्ति विघ्नेन
शिवाय राम रंथाणम् यसन्तु महायस भक्तिभरणिभरेण ह्येन तादेव दिच्छबो हि भये भवे पासहि न छन्द नवसोच्छोगरे धम्मतिथरे जिनेरेन्द्रवित्तै संचोविसन्दिके बलि कुसवमजयं च वन्दे सम्भवं विनन्दनं च समयं च भवमपं समासमिनं च चन्दपं वन्दे सुविञ्च फलन्तं सीयलसिद्धं सुवासुबुद्धं च विमलमनन्तं च इदं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मणिसुव्वयं नविजनं च वन्दामि रिद्धनेमिं वासन्तावद्धमानं च एवं मय्यपि त्वा विहो यानयमलापहीन जर्वणां चौवीसं बीजमरादित्य रामे वसीयन्तु कीर्तियवन्द्यमय्या जय लोकस्य उत्तमा सिद्धारब्धवैलाभं सभायुरमुत्तमं दित्तु चन्देषु निम्मलयराय चे स्वयं प्रयासेन सागरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मोदिसन्त नमोद्धूणमर्यन्ताणं भगवन्ताणम् आयिगराणं तिथराणं स्वयं सम्बुद्धाणं पुरिसुत्तवाणं पुरिससियाणं पुरीश्वरपट्टरियाणं पुरीश्वरगन्धार्थीनां लोकोत्तमाणं लोकदानं लोकयाणं लोकयाणं लोकवच्छोगराणम् अभयदयाणं चक्षुदयाणं पुत्रदयाणं शरणदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायकाणं धम्मसारिणं धम्मवरशावरं चक्रवर्तीनाम् अपरिहरणाणं साधराणं यट्टचोवाणं जिनाणं झावयाणं दिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोयाणं मुत्ताणं मोगाणं सवनूणं सवदर्शीणां शिवमैलमुरुमणन्दमख्यमभावगुणारतिसिद्धिगे नामदेवनाणं सम्पत्ताणं नमो जिनाणं जियवयाणं जियो य सिद्ध जियो भविष्यन्ति नामे काले सम्पय्यवट्टमाना सत्त्वे दिनेन वन्दामि सन्तिकरं सन्तिजिनं जगशरणं जय श्रीदायाराम समरामि भक्तपालनिवाणि गरुडलय सेवम् ॐ स नमो विप्पसैवत्ताणं सन्तिसामि पायाणं जरं स्वान्त्रिणं सत्त्वासिगदुर्यरणाणम् ॐ सन्ति नमोकारो खेलसैमाइलतिवत्ताणं सौं ह्रीं नमो यसव्वो सैवत्ताणं च देश्री वाणीतिवनसामिनि श्रीदेवी चक्षराय गणिबिडगा गहदिशिवादसुन्दास्यामि रक्षन्तु जिनभक्ते रक्षन्तु मां रोहिणी वन्नति वचसिंहनाय सया वज्रं कुशि चक्रेश्वरि नर्दत्ता काली महाकाली गौरीतः गन्धारी महजाला मानवीय वैरुट्ट अच्छुत्ता मानस्या महामानस्या देवीयो जक्खा गोमोम जक्खातिमो जक्खे सुतंबर कुसुम मायंग विजय जय बंभोणे सर्वमारो चम्मो बयाल किन्नर गरुड़ गंधवतय जखिंद गौरवर्ण वियोडि गोमयो वासमायंग देवियो चक्केश्वरी अजयादुरी हरि काली महाकाली अच्युतंदा जाला सुद्वारया सोय श्रीवच्छा चंडा विजय कोसी बनैति निवाणी अच्युतधरणी वैरुट्ट चित्तगंधारी अम्बपौमा वै सिद्धा यतित्था रक्षण्रयान्ने विश्वप्रिय चौभावी वन्तरजोयिनी पौमा कुणन्तु रक्षं सया अम्मम् एवं सुदिक्षिसुरगणसय्यो सङ्गस्य सन्ति जगचन्दो मज्जविकरेव रक्षं मुनिसुन्दरसूरित्वमहिमा यसन्ति नः सम्मादिष्ठि रक्षं सदैति कालं जो सववद्दवरयो सलहै सुवसम्पयं परमम् सकलरत्प्रतिष्ठानमधिष्ठानं शिवश्रिय भूर्भुवः स्वस्त्रैशानम् मार्हन्त्यं प्रणिदद्महे नामाकृति द्रव्यभावै पुनः स्त्रीजगच्छनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हत समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रह आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुवामि सुधा सोदर्वाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुख
मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोस्तुव यद्वंशो समुद्रेन्दुकर्म कक्षा हुतासना अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्वरिष्टनाशन कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालाय रते धम्मो मंगलमुक्तिठमहिंसा संयमोता देवावीतं नमंसन्ति यस्य धम्मे सयामणो जातमस्वभ्येषु भमरुवावीयैरसम् नयपुत्थं किल मे सोऽपीनेयाभयम् एवे समणामुत्थाजेलोये सन्ति सावणो विहङ्गावपुभ्येषु दाणभत्ते शनैरया वयं च विद्यं लब्धामो नयको एव मयि अहागडे सूर्यन्ते बुद्धेषु भमराजः महोकारसमाबुद्धा जे भवन्ति अनिस्या नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ति साहुणोत्तिवे चत्वारि मङ्गल अरिहन्ता मङ्गल सिद्धा मङ्गल साहु मङ्गलम् केवलिपन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमः चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि अयन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साओ शरणं प्रवक्ष्यामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि महेन्द्रश्रियं नाविसुतस्य दद्या विधर्मस्थितिकल्पवल्ली येनोक्तपूर्वा त्रिजगज्जनानां अनन्तरानन्दफलानि सूते सदोदयोरिद्घनस्थितानामपि व्ययं यस्तमसां विधत्ते जयत्यपूर्वो मृगलाञ्छनोऽसौ श्रीशान्तिनाथ शुचिपक्षयुग्म चाणूरजिद्दर्पमहासमुद्र व्यालोडनस्वर्गिरिबाहुवीर्य राजीमती नेत्रचकोरचन्द्र श्रीनेमिनाथ शिवतातिरस्तु य सप्तविश्वाधिपतित्वसुच नूचान भोगीन्द्रभादवत्रैर्विभाति देवेन्द्रकृताङ्घ्रिषेव श्रीपार्श्वनाथ सशिवाय भूयात् अस्माद्य यद्वाक्यरसम्बुधानं पीयूषपानेऽपि भवेत् घृणैव नमामि तं विश्वजनीन वाचं यमेन्द्रं जिनवर्धमा ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणियते ह्रीं धरणेन्द्र वैरट्यपद्मादेवी युतायते शांति तुष्टि महापुष्टि धृतिकीर्ति विधायिने ह्रीं द्विट् व्यालवैताल सर्वादिव्याधिनाशिने जयाजिताख्या विजयाख्या पराजितयान्विता दिशां पालनिग्रहैर्यक्षैर्विद्या देवी वीरान्विता ओं सिंहसा नमस्तत्रैलोक्यनाथता
चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्रचामरै श्रीशङ्खेश्वर मण्डन पार्श्वाजिन प्रणतकल्पतरुकल्प सूर्यदृष्टव्रातं पूरय मे वाञ्छितं नाथ। ॐ नमः परमानन्दनिधानाय महस्विने शङ्खेश्वर पुरुत्तम स पार्श्वनाथाय तायिने पिपरति सर्वदा सर्वकामितानि स्मृतोऽपि सकल्पद्रोजित पार्श्व भूयात् प्राणी प्रियङ्कर पार्श्वाक्रमणखा बन्धु दीप्तदीपाङ्कुरुत्ति स पृष्ठप्रस्त्युः सर्वभावावभासिनः गौडी ग्रामे स्तम्भने चारुतीर्थे जीरावल्यां पत्तने लोद्रवाख्ये वाराणस्यां चापि विख्यात कीर्तिं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थ इष्टार्थानां स्पर्शने पारिजात वामादेव्यानन्दनं देववन्द्यं स्वर्गे भूमौ नागलोके प्रसिद्धं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् विश्वाधीशं विश्वलोके पवित्रं पापगम्यं मोक्षलक्ष्मीकलत्रम् अम्भोजाक्षं सर्वदा सुप्रसन्नं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् भित्त्वा वेद्यं कर्मजालं विशाल प्राप्यानन्तं ज्ञानरत्नं चिरत्नं लब्धा वन्दानन्दनिर्वाणसख्यं श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थ वर्षे रम्ये संख्यदोर्नागचन्द्रे संख्ये मासे माधवे कृष्णपक्षे प्राप्तं पुण्ये दर्शनं यस्य तं च श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् श्रीपार्श्वेशं नौमि शङ्खेश्वरस्थम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यादीन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धान्त सुपाठक मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् चतुष्टपदपर्वतो गजपद सम्मेत शैलाभिद श्रीमान् रैवतका प्रसिद्धमहिमा शत्रुञ्जयो मण्डप वैभारकनकाचलोरुदगिरि श्रीचित्रकूटादय स्तत्र श्रीविश्वपादयो दिनवरा कुर्वन्तु मङ्गलं श्रीमदर्हन्त सिद्धाश्च मङ्गलं मम मङ्गलं मुनयो नित्य मङ्गलं जिनशासनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु अंगूठे अमृतवसे यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे गृह्णन्ति भिक्षाभ्रमणस्य काले मिष्टान्नपानं वरपूर्णकामा स गौतमोऽयच्छतु वाञ्छितं सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः।
क्षीरमहानसलद्धि संयोजय गोयमभय जास वसायणाज्जवी सावणो सुठिया वरहि गुरु गणपति गाओ गौतम ध्यान ध्यान सवि सुकृत सुपाओ विश्वमा पूज्य थाओ जग जीत बजाओ कर्मने पार जाओ नवनिधि रिद्धि पाओ शुद्ध सम्यक्त्व ठाओ आओ अष्टापद गिरनार समेत शिखर शत्रुंजय सार पांचे तीर्थोत्तम ठाम सिद्धि गया तिने करु प्रणाम लब्धिवंत गौतम गणधार बुद्धि अधिका भय कुमार प्रउठीने करो प्रणाम शियोड़वंतना लीजे ना पहला नेमि जिनेश्वर राय बाल ब्रह्मचारी लागो बाय बीजा जम्बु कुवर्मा भाग अष्ट रमणीनो की धो त्याग त्रीजा स्थूल भद्र साधु सुजाड़ कोशा प्रतिबोधि गुणखान चौथा सुदर्शन सेठ गुणवंत जेणे कीधो भवनो अंत पांचमा विजय सेठ नरनार व्रतपाळी उतर्या भपार हे पाचेनी कीर्ति करे शिव मंदिर ते वेलावारे प्रभाते उठी जे गुण गाय दस घर लक्ष्मी ले रे रामी चंदन वाली को भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुरसा सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु मङ्गलम् करेलु सहो काम सिद्ध करवा जो देव साचा तमे निर्विघ्न सकला विनाश करवा जो शक्तिशाली तमे सेवे जे चरणों परागयति तेने उपाधि नहीं देवाश्री मणिभद्र देव तमने बंधु गणावती देवा सुख समस्त जनने जे जे सदा जागता सिद्धि सर्वमणे अने वरकणे आगे सदा सन्मति देवाश्री मणिभद्र देव तमने बंधु पद्मावती भगवती मूर्ति निहारी आनंद मंगल भयो सभी दुख टारी अद्भुत ज्योति जड़ के नयने तुम्हारी वंदु सदा सुखकारी जयकारी कारी कुंदेन्दु गोखेर सुधारणा सरोज वाणी दिवण स्वामिनी श्रीदेवी
જખરાય ગણી બિડગા ગાદી શિવાલ સુરીંધા સયા વિરખાંતુરિરભાતે વાણી મીઠી ગુરુદુજતણી તત્વ વર્ષાવનારી ને શ્રોતાને શ્રવણ કરવા સર્વદા પ્રેરનારી જ્ઞાતા મોટા સ્વપરમતના પૂર્ણ પિયુષ પાણી વંદો તે શ્રી અમૃત ચરણે ભક્તિથી શીશના જેના હૈયામાંથી નિષદિના વત્સલતાનો ધોધ વહે નિર્મલ સંયમ પાલન તત્પર જેની જપરનો શ્રેય સૌમ્ય મૂર્તિને દીર્ઘ સંયમી દિન શાસન ઉદ્યોત કરી તે શ્રી દેવ સુરીશ્વર ચરણે મુજ શિર કોટી વાર મુજ શિર કોટી વાર શાસ્ત્રોમાં જેની મનીષા વગર વિરોધે પેસી જાય નિત નિત નવના ગ્રંથની રચના જેને ક્રીડા માત્ર ગણાય સ્પ્રિયણીય ચરિત નિજાનંદ ભોગી કવિકુલ માનસ હંસ સમાન ધર્મ ધુરંધર સુરીવર ચરણે વંદન મારા વાર ભજા વંદન મારા વાર ભજા हमारा गुरु भगवान की स्तुति बोली है નિજ પર આગમ સાગર જેણે મતિ મંથાને મથિત કર્યો બોધ રતન લહી નિર્મળ જેણે ભવ્યોનો ઉપકાર કર્યો જ્ઞાન યોગમાં ખૂબ રમ્યા વળી ખૂબ કરી શાસન સેવા તે પ્રદ્યુમ્ન ગુરુવર અમની આપુ જ્ઞાનામૃત મેવા તે પ્રદ્યુમ્ન ગુરુવર અમની આપો જ્ઞાનામૃત મેવા. અહીંથી બોલાવો, બધાએ સાથે બોલવાનું. સકલ વિશ્વના સર્વ જીવો સુખી થાય, કોઈ દુઃખી ન રહે, એ ભાવના ની ગુજરાતીમાં સ્તુતિ અમારા ગુરુ ભગવંતે બનાવી છે. એક કડી હું બોલીશ, એક કડી સામે બોલ. કલ્યાણ થાઓ વિશ્વનું, અનુકૂલ વૃષ્ટિ હો સદા, ઘર ઘર વિશે ધન ધાન્ય ને આરોગ્યની હો સંપદા, રોગો ગુના અપરાધને હિંસાદિ પાપો દૂર હો, સર્વત્ર શાંતિ સુખ સમૃદ્ધિ, ધર્મનો જયકાર હો, જગમાં જે જે દુર્જન જન છે, તે સઘળ
સગળા સજ્જન થાઓ, સજ્જન જનને મન સુખદાયી, શાંતિનો અનુભવ થાઓ, શાંત જીવો આધિ વ્યાધિને, ઉપાધિથી મુક્ત બનો, મુક્ત બનેલા પુરુષોત્તમ આ, સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો, આ સકલ વિશ્વને મુક્ત કરો, એ બધા સાથે પેલા ખામીની સમજીએ અને પછી શિવમસ્તુ સર્વ જગત. હાથ જોડી આંખો બંધ કરી બધાએ સકલ સંગે સાથે બોલવાનું. ખામીની સમજીએ સર્વે જીવાત્માનુને વિત્તિને સર્વભૂતેષુ શિવમસ્તુ સર્વજગત પરૈતનિરકારવन्तુ જગતના સહજીવોનું કલ્યાણ થાવ, સર્વત્ર સર્વ જીવો સુખી થાવ એ ભાવના સાથે 12 નૌકા. જાહેરાત કરવાની તો પહેલાં કરી લઈએ, પછી આપણે અડધો કલાક વ્યાખ્યાન કરીશું. બોલો શ્રી ગોળજી પાર્શ્વનાથ વ્યાખ્યાન છે બધાને કહો, પછી અડધો કલાક વ્યાખ્યાન કરીશું. બોલો શ્રી ગોળજી પાર્શ્વનાથ ભગવાન નમો નમો શ્રી ગુરુ પ્રેમી. એના કહી દેજો વ્યાખ્યાન ચાલુ છે. એક વિનંતી, વ્યાખ્યાન ચાલુ જ છે. પ્રવચનની પ્રસાદી માંગલિક પૂરું થયું અને વ્યાખ્યાનના મંગળ વચનો બાકી ખાસ થોડીક સ્થિત રાખજો. એક માત્ર 2 કે 3 મિનિટની જાહેરાત છે, પછી તરત જ પૂજ્યશ્રી પ્રકાશી છે. સૌથી પહેલા તો ગોળજી પાર્શ્વનાથ પ્રેરણાથી શ્રી સંઘ આજે બેસતા મહિનાના દિવસે પૂજ્યશ્રીના માંગલિકમાં અને પ્રવચનમાં વધાર્યા. દૂર દૂરથી આવેલ સર્વે પુણ્યશાળીઓ ગુરુભક્તોનું હૃદયપૂર્વક શ્રી સંઘ સ્વાગત કરે છે. આજે પ્રવચન પછીની પ્રભાવના 50 રૂપિયાની પ્રભાવના છે, બધા લાભ આપીને જજો. સર્વમંગલ પછી પ્રભાવના શરૂ થશે. 50 રૂપિયાની પ્રભાવનામાં 20 રૂપિયા ગુરુભક્ત પરિવાર દ્વારા, 10 રૂપિયા શ્રી રાજમલજી જૈન, 20 રૂપિયા શ્રી પ્રેરણા કલ્યાણ મિત્રો દ્વારા 50 રૂપિયાની રીતે પ્રભાવના છે. ખાસ લાભ આપજો. આજે પ્રભાવના પણ પત્યા પછીની નવી પ્રભાવના નવકરસિંહની, જેના અમારા પુણ્યશાળી લાભાર્થી પરિવાર પરમ ગુરુભક્ત પરિવાર કલ્પેશભાઈ એટલે કે મંદાગીરીબેન, ભાનુચંદ્રભાઈ
શાહ પરિવાર, કલ્પેશભાઈનો પરિવાર કે જેમણે શ્રી સંઘને વિનંતી કરી કે આ લાભ અમને આપો અને લાભ એમને મળ્યો છે. એટલે ખાસ જેમને પણ આવતી વખતે સમય મર્યાદામાં જે પાસ આપણે વિતરણ કર્યા હતા એ બધા ખાસ પાસ લઈ અને નીચે રોકાશનો પણ લાભ આપજો. અને કદાચ કોઈ બહારથી મહેમાન પધાર્યા હોય અને રહી ગયા હોય કદાચ, તો ચોક્કસ કોઈ સંકોચ ન રાખતા કલ્પેશભાઈને મળી અને ખાસ લાભ આપજો. નૌકાસી વગર પાછા જતા નહીં. ખરેખર આજે ઘણા એવા હશે શ્રી સંઘના કે જેમને પૂજ્યશ્રીના માંગલિકનો પ્રથમ વખત યોગ મળ્યો અને એક પછી એક મંત્રો બોલાતા જાય અને હૃદય એ પરમ શાંતિનો અનુભવ થતા જાય. આપણે બધા આજે ધન્ય ધન્ય બન્યા છીએ. બધાનો બેસતો મહિનો અને આવનારા તમામે તમામ દિવસો, વર્ષો અને ક્ષણો બધી મંગલ થાય એ જ મંગલ ભાવના. પૂજ્યશ્રીને વિનંતી કરીએ કે પૂજ્યશ્રી આપ પ્રકાશો. બધા ખાસ થોડાક નજીક આવજો, જેથી સાહેબજીને પણ વિશેષ શ્રમ ન પડે. બધા ખૂબ દૂર દૂરથી આવ્યા છે અને આખો ઉપાશ્રય આપણો ભરાઈ ગયો છે. ત્યાં પાછળ પણ જે બહેનો છે, જો થોડાક નજીક આવો તો આપણે પૂજ્યશ્રીને બધા વચનો મળશે. થોડા બધા નજીક બેઠા. આ બાજુ પણ જે બધા ઉભા છે એક પણ મિનિટ ઉભા ન રહે. અહીંયા જાજમ ઉપર જગ્યા છે, આપ આવજો. પધારો. થોડાક બધા નજીક આવી જાઓ. બધા નજીક આવી જાઓ. આવતીકાલે અને ખાસ સવિશેષ આવતીકાલનું પણ પ્રવચન એ જ નિત્ય જે સમય 7:30 થી 8:30 છે એ પ્રવચનનો સમય ચાલુ છે. એ જ નિયમિત ચાલુ રહેશે. બધા પધારજો. આજે જેટલી સંખ્યા છે એટલી સંખ્યા જો રોજ મળે તો આનંદ પરમ આનંદ. હા અને ગઈકાલે પણ સાહેબને સાંભળવાનો અવસર મળ્યો. એવી અદ્ભુત જે કહેવાય ને કે વિચારધારા અને અદ્ભુત પદાર્થો મળે છે. એટલે ખરેખર વિનંતી છે કે આવતીકાલનું પણ પછી નિત્ય પ્રવચન ચાલુ છે. બધા ખાસ પધારો આગળ પધારો. વિરાજભાઈ આવ્યા તો આગળ આવજો. વિરાજભાઈ આગળ આવજો. પ્રેરણા તીર્થમાં 2 સ્પીકર તમારે છે. હા તો શ્રાવક જ છે, પણ આજે શાસનમાં બધી જગ્યાએ આનંદ છે. લગભગ પ્રેરણાતીર્થ શ્રી સંઘના આંગણાનો રાજીપો કલ્પેશભાઈએ વ્યક્ત કર્યો. હજુ તો પ્રેરણાતીર્થે કાલે વ્યાખ્યાનનો એક આસ્વાદ ચાખ્યો અને આજે મહામંગલિકના એક સરનામે આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આમ લગભગ પ્રેરણાતીર્થ નહીં પણ સમગ્ર જોધપુર સેટેલાઇટ એવું માને છે કે ઘોડીજી દાદા આવ્યા પછી જ એની એક ઉન્નતિ અને એક નવી દિશા આ એરિયાએ પકડી છે. પણ ત્યારે કવિ અનિલ ચાવડા બહુ સરસ મજાની વાત લખે છે. અધીરો છે ઈશ્વર બધુંય તને આપવા માટે. અધીરો છે ઈશ્વર બધુંય તને આપવા માટે. તું ચમચી લઈને ઊભો છે દરિયો માપવા માટે. બસ વરસાદમાં પલળવું હોય તો રેનકોટ કાઢવો પડે. પ્રકાશ જોઈતો હોય તો બારી ખોલવી પડે અને ઠંડીથી બચવું હોય તો એ બારી બંધ પણ કરવી પડે. જીવનની અંદર કેટલા રૂપિયા મળ્યા છે મહત્વના નથી, કયા રસ્તે મળ્યા છે અને કયા રસ્તે ખર્ચાય છે એ મહત્વના છે. કેટલી જગતમાં ખાવાની વાનગીઓ છે એ મહત્વની નથી, પણ કેટલી વાનગી ખાવાની શક્તિ આપણી પાસે છે એના આધારે નક્કી થઈ શકે છે. કેટલા મોટા બેડરૂમ છે એ નિશ્ચિત નથી કરતું. ખાવાની શક્તિ કરતા ખવડાવવાની શક્તિ કેટલી છે. સાહેબ આપણી નસ પારખી ગયા છે. બેડરૂમ કેટલો મોટો હોય, ગાદી કેટલી પોચી હોય, એનાથી ઊંઘ નિશ્ચિંત નથી થતી. પોતાના સંતોષ અને પોતાના કાર્યની તૃપ્તિ ઉપર ઊંઘ નક્કી થાય છે. જીન શાસનમાં હંમેશા સમય ઉપર માર્ગદર્શન અને જીન વચને બધાને બચાવ્યા છે. આમ તો પંચમ કાળની અંદર તારવાના 2 આધાર એટલે જીનબિંબ અને જીનાગમ. જીનાગમ એટલે પ્રભુના વચન, પ્રભુનું શ્રુત, અને જીન શાસનની સ્થાપના થઈ હોય તો પ્રભુના શ્રુતિથી થઈ ગુરુ આગળની પરંપરા આપે એટલે પોતાનું શ્રુત અહીંયા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એકવાર અકબરના દીકરાને એવું થયું કે મને આખા નગરના કૂતરા લાલ દેખાવા જોઈએ, એટલે
અકબરે બધા કૂતરાને બોલાવીને લાલ કલરના કરી દીધા. થોડાક દિવસો રહીને કે મને બધી બિલાડી લાલ કલરની જોઈએ, બધી બિલાડીને લાલ કલરની કરી. પછી થોડાક દિવસો રહીને કે મારો રાજમહેલ લાલ કલરનો જોઈએ, તો એ લાલ કલરનો કર્યો. થોડોક સમય થયા પછી એમ કીધું કે હવે છે ને હું જ્યાં જ્યાં પણ જાઉં ને ત્યાં બધું લાલ કલરનું જ મને દેખાવું જોઈએ. એટલે એને મંત્રીમંડળની સભા બોલાવી કે કૂતરા લાલ કરી શકાય, બિલાડી લાલ કરી શકાય, રાજમહેલ લાલ કરી શકાય, આખી દુનિયાને લાલ કેવી રીતે કરી શકાય? એટલે મંત્રીમંડળની અંદર બધું નક્કી થયું ને કીધું કે તમારા છોકરાને લાલ કલરના ચશ્મા પહેરાવી દો એટલે આખી દુનિયાને લાલ કલરને દેખાશે. ક્યારેક આપણાને વાંકું દેખાતું હોય તો દુનિયા વાંકી નથી, આપણી દ્રષ્ટિ વાંકી છે. અને દ્રષ્ટિકોણ બદલાય ત્યારે જીવન બદલાય છે. બસ આવું જીવન નિરંતર કેવી રીતે બદલાય? એક બાજુ ભોગ સુખ આદિ વ્યાધિ એટલે કે ડાયાબિટીસ વાળાને ઇન્સ્યુલિન પણ લે અને સુગર પણ લે તો ઇન્સ્યુલિન વિશેષ કામ ન કરી શકે, પણ ઇન્સ્યુલિન જેવો જેવો માણસને ટકાવી રાખવાનું કામ કરે, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ આ બધાની વચ્ચેથી ટકવું કેવી રીતે, આ વચનો આપણા સુધી કેવી રીતે પહોંચે, પૂજ્યશ્રીના વચનો આપણા સુધી પહોંચી શકે, એમાં આજની અદ્યતન ટેકનોલોજીનો યુઝ કરીને યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ આદિના માધ્યમ સાથે કનેક્ટ થઈ, સાહેબના નામના સરનામા સાથે યુટ્યુબ પર કનેક્ટ થઈ રોજ એમના મંગલ વચનો લઈ અને ઇન્સ્યુલિન લઈશું તો આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ અને દ્રષ્ટિકોણથી આપણાને ક્યાંક નવો રસ્તો, નવો માર્ગ, નવી દિશા, પ્રભુના વચન, પ્રભુની ઉન્નતિ કેવી રીતે કનેક્ટ થવું, શું થવું, આની બધી ડિટેલ્સ આ નાનકડા કાર્ડની અંદર આપી છે. અને સાહેબને વિનંતી કરીએ કે પ્રેરણાતીર્થ શ્રી સંઘ અને એમાં પણ આચાર્ય ભગવાન પ્રદ્યુમ્ન સુરેશ્વરજી મહારાજા આમ જૂનો ગરોવો ચાલતો આવ્યો છે. 3 દિવસમાં આખી ઇનિંગ, ટેસ્ટ મેચ પણ સાહેબ 5 દિવસની હોય, તમે 3 દિવસમાં પૂરી કરો છો. અમે તો વિનંતી એવી કરીએ છીએ કે સવિશેષ આપનો લાભ પ્રેરણાતીર્થ શ્રી સંઘને ઉત્તરોત્તર મળતો રહે અને આગામી વર્ષોની અંદર આપની નિશ્રામાં શ્રી સંઘ ચાતુર્માસની આરાધના પણ કરી શકે એવી વિનંતી આજે આપના ચરણોમાં કરી રહ્યું છે. બસ સાહેબ આપના મંગલ વચન. અમારો બેસતો મહિનો આ એક પરંપરા ક્યાંક સંક્રાંતિની પરંપરાથી આવી છે, ક્યાંક આ પરંપરા આપણા અન્ય પરંપરાના દર્શનોથી લઈને આવી છે. બસ આપણા માટે તો ગુરુ જ્યારે પણ મળે ત્યારે બેસતો મહિનો હોય, ગુરુ જ્યારે પણ મળે ત્યારે મંગલ છે. બસ હવે એ મંગલના મંગલ વચનો ગ્રહણ કરીએ અને સાહેબને વિનંતી કરીએ, સાહેબ સારું થાય એટલે જ બેસતો મહિનો સારો કહેવાય, વધુ સારો પ્રોફિટ થાય એટલે જ બેસતો મહિનો સારો કહેવાય, આખા દિવસો સારા જાય, મનગમતું મળે તો જ બેસતો મહિનો સારો કહેવાય. સાહેબ સારું એ જ મારું કે મારું એ સારું. બસ સાહેબ આપ આ દ્રષ્ટિકોણ અમારા પર કૃપા કરવા માટે આપને વિનંતી કરીએ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય રાજેન્દ્ર સુરેશ્વરજી અને પછી ચાતુર્માસ પૂજ્યશ્રીની 29 મે 2025 સુધીની સ્થિરતા શ્રી પ્રેરણાતીર્થ સંઘની અંદર નિત્ય 7:30 વાગ્યાનું પૂજ્યશ્રીનું પ્રવચન, તત્પશ્ચાત શ્રી શટેલાઇટ શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ સોમેશ્વરના આંગણે સાહેબની સ્થિરતા રહેશે. તત્પશ્ચાત જૂન 5, 2025 ના રોજ શ્રી દેવકીનંદન સંઘ મુકામે પૂજ્યશ્રીનો ભવ્યાતિ ભવ્ય ચાતુર્માસ પ્રવેશ રહેશે અને ત્યારબાદ મુનિ ભગવંતોને ભગવતી સૂત્રના જોગનો પ્રવેશ રહેશે. આ રીતે પૂજ્યશ્રીનો આગામી કાર્યક્રમ છે, આપણે માધ્યમથી પણ જોડાવાનો પ્રયત્ન કરીશું. દિને દિને મંજુલ મંગલાવલી સુસંપદા સૌખ્ય પરંપરા इष्टार्थ सिद्धिर बहुलाच बुद्धि सर्वत्र सिद्धि श्रीजताम सुधा. अनंतकारी हरियन परमात्मा लोकोत्तर जिनशासन ने पामेलो आत्मा આ જીદશાસનની એ શક્તિ છે. આ પ્રભુએ બતાવેલા ધર્મની આ શક્તિ છે કે આ ભાવ તો સુખેથી પસાર થાય, કોઈ દુઃખ આવે નહીં. દુઃખ કદાચ આવે તો સોળીનું સોએ સરે,
અને એ દુઃખમાં પણ સમાધિ રહે. સુખ મળે, સુખના સાધનો મળે, પણ સુખમાં લીન ન બને, સુખમાં આસક્ત ન બને. અંત સમયે પ્રભુનું નામ મુખમાં હોય, આત્મા આત્મામાં હોય, શરીરની ચિંતા ન હોય, પરભવમાં સદગતિ મળે અને ત્રીજા ભવે મોક્ષ મળે. આ શક્તિ પ્રભુ અને પ્રભુના ધર્મમાં છે. પૈસામાં શક્તિ છે એનો તમને અનુભવ છે. એના ઉપર તમારી શ્રદ્ધા છે. એટલે પૈસાની પાછળ દોડો છો. ખરેખર તો નિયમ એવો જ, જે પૈસાની પાછળ દોડે, પૈસો એનાથી આગળ 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 જાય. અને જે પૈસાને પૂઠ દઈને ચાલે, પૈસો એની પાછળ. પૈસો પડછાયા જેવો છે. પડછાયાને પકડવા જાવ એટલે પડછાયો પકડાય નહીં, એ આગળ આગળ ચાલે. અને પડછાયાને પૂંઠ દઈને ચાલવા માંડો, પડછાયો તમારી પાછળ આવે. પણ ધર્મ ઉપર આપણને શ્રદ્ધા નથી. ડોક્ટર ઉપર શ્રદ્ધા છે, ડોક્ટરની દવા ઉપર શ્રદ્ધા છે. ગરમી લાગે એટલે એસી ઉપર શ્રદ્ધા છે, ઠંડી લાગે એટલે કીધું ને બારી બંધ કરવાની. ગરમી લાગે તો બારી ખોલવાની, ઠંડી લાગે તો બારી બંધ કરવાની. શ્રદ્ધા છે, ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા છે. છે બારી બંધ કરવી એટલે પાપના દરવાજા બંધ કરો એટલે દુઃખ ચાલ્યું જાય, અને પુણ્યના દરવાજા ખોલી દો એટલે સુખ આવી જાય. ઠંડી એ પાપના દરવાજા છે, ગરમી એ પુણ્યના દરવાજા છે. જ્યારે જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે ત્યારે પાપના દરવાજા બંધ કરો. દુઃખની તાકાત નથી તમારી પાસે ઊભું રહે. યાદ આવે ખરું? દુઃખ આવે ત્યારે આ યાદ આવે ખરું? શું યાદ આવે? દુઃખ આવે ત્યારે શું યાદ આવે? ધર્મ યાદ આવે તો સારું. છેલ્લે ધર્મ યાદ આવે. પહેલા તો પૈસો યાદ આવે, પરિવાર યાદ આવે, સાચું ખોટું કરવાનું યાદ આવે, શરીરનું દુઃખ હોય તો ડોક્ટર યાદ આવે, દવા યાદ આવે. આ બધા ઉપાયો નાકામયાબ નીવડે ત્યારે પણ જો પરમાત્મા યાદ આવે કે ધર્મ યાદ આવે તો હજુ પણ ભાગ્યશાળી છે. જ્યારે જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે ત્યારે મારા પાપનો ઉદય છે માટે દુઃખ આવ્યું છે. જો પાપનો ઉદય ન હોય તો જગતમાં કોઈની તાકાત નથી કે તમને દુઃખ આપી શકે. જો પુણ્યનો ઉદય હોય તો દુઃખ આપવા માટે મહેનત જેમ જેમ કરે ને તેમ તેમ તમે સુખી થાઓ. શ્રીફાળને દુઃખ આપવા માટે ધવલે જે કંઈ કર્યું બધું એને સુખી થવા માટે થયું. કેમ થયું?
જો કોઈ વ્યક્તિ દુઃખી કરી શકે એમ હોય તો ધવલે દુઃખી કરવા માટે કશું બાકી રાખ્યું નથી. વ્યક્તિની તાકાત જ નથી કે તમને દુઃખી કરી શકે. આપણા પોતાના પાપ આપણને દુઃખી કરે છે. પાપના દરવાજા બંધ કરી દો, દુઃખ ચાલી જશે. બહુ સમજીને વાત કરું છું. પ્રયોગ કરી જોજો. જેટલા પાપના દરવાજા હોય સંસારની અંદર, જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ આવ્યું, શરીરનું દુઃખ આવ્યું, શારીરિક તકલીફ થઈ, 5 ઇન્દ્રિયના 23 વિષયોને બંધ કરી દો. આંખથી ટીવી જોવાનું બંધ કરી દો. કાનથી આ બધું સાંભળવાનું બંધ કરી દો. જીભથી ખાવું તો પડે જ, પણ બહારનું ખાવાનું, કંદમૂળ ખાવાનું, અભક્ષ ખાવાનું, હોટલની છૂટ ને. હોટલ તો કેટલી સારી હોય કે હોટલમાં ખાધા વિના તો આપણને સ્રાવી કરે નહીં. એક બાજુ સિદ્ધિ તપ કરે, માસક ક્ષમણ કરે, અને બીજી બાજુ હોટલમાં જમવા જાય. કરેલો સિદ્ધિ તપને માસક ક્ષમણ બધું ધોવાઈ જાય, બધું જ ધોવાઈ જાય. આખું વર્ષ આરોગ્ય સાચવ્યું હોય ને એક દિવસ હોટલમાં જમવા જાઓ ને તમારું આરોગ્ય ખલાસ થઈ જાય. હોટલનું બહારનું ખાવાનું બધું જ બંધ કરી દો. બહારના ખાખરા પણ બંધ. બહારનો નાસ્તો પણ બંધ. અમદાવાદમાં પણ વખણાય જૈનમાં નાસ્તો હશે ને કોઈ? હે ગણેશ, હા ગણેશ. ગણેશનો નાસ્તો પણ નહીં, માત્ર ઘરનો. એ પણ સીધું સાદું. રોગની તાકાત નથી કે તમારા શરીરમાં રોગ રહી શકે. ગમે તેવું દુઃખ આવ્યું છે, ધનનું દુઃખ આવ્યું, બધા ધનના દુઃખ માટે રડે છે. પૈસા નથી, પૈસા ઓછા હે, હજુ જોઈએ છે, વધારે જોઈએ છે, ખૂબ જોઈએ છે. પૈસા હોય તો જ કિંમત છે, પૈસા વિના કિંમત નથી. એકાદ ઉદાહરણ આપશો પૈસા વિના કિંમત હોય એવું? તમારી સામે બેઠું છે. તમે બધા કરોડોના માલિક, અહીંયા ખિસ્સા ખાલી, ખિસ્સા જ નથી. તો કિંમત કોની? પૈસા વાળાની કે પૈસા વિના? મહાવ્રતથી બંધાયેલા છો અમે. તો શું થયું? શ્રાવકોમાં શું? શ્રાવકોમાં સાહેબ મહાવ્રત નથી. અને પૈસા ન હોય તો અણુવ્રત છે ને. અણુવ્રતમાં શું કીધું ભગવાને? હા, ભગવાને શું કીધું? ઓછામાં ઓછો પરિગ્રહ. પૈસાથી સુખ નથી. જેની પાસે જે છે, જેટલું છે, જેવું છે, એના કરતા વધારે જોઈતું નથી, એ સુખી છે. કરોડો ને અબજો છે પણ હજુ વધારે જોઈએ છે તો એ દુઃખી છે. બરાબર? તરુણભાઈ ને શું? કોણ દુઃખી ને કોણ સુખી? આપણી વાત એ છે, પૈસાનું દુઃખ છે તો શું કરવાનું? શરીરના દુઃખ માટે તો કીધું. પૈસાનું દુઃખ છે તો શું કરવાનું? જરૂરિયાત ઓછામાં ઓછી કરી. ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાત, વધારે જોઈતું જ નથી. હમણાં અમે ક્યાં ગયેલા અને એક ભાઈ મળ્યા. એના મિત્ર હતા ખાસ. મિત્રને ખબર પડી કે ભાઈ થોડા તકલીફ છે, એટલે એણે એને પ્રેમથી કીધું, ભાઈ જો આટલા લાવ્યો છું, તારી પાસે રાખ,
બીજા વધારે જોઈએ તો મને કહેજે. આનું નામ જ મિત્ર કહેવાય. એની પાસે માગવું ન પડે. પેલા ભાઈ ફક્ત 8,000 રૂપિયા કમાતા. એટલે આજની વાત, ગઈકાલની વાત નથી કરતો પાછો. હા, આ બધા વક્તા પાછા છે ને. 8,000 રૂપિયા કમાતા હતા. એને કીધું, ભાઈ મારે આ 8,000 પણ 100, 200, 500 વધે છે, મારે જરૂર નથી. કેમ જરૂર નથી? એને જરૂરિયાત ઓછામાં ઓછી જ કરી. દાળ ભાત રોટલી શાક ખાય છે, ભાત દાળ છોડી દીધા. ઘી આમ પણ અમદાવાદમાં તો આમ રોટલી છે ને, આમ કસીને ચોપડી. હા, પહેલા તો આમ ધાર કરતા, અને આમ રોટલી છે ને ઘી નીતરતી રોટલી હતી. હવે ઘી પચાવવાની શક્તિ નથી. પહેલા અમને પણ એવી રીતે ઘી ઓરાવતા. અમારા શ્રાવિકાઓ એવા હતા. ભાત એમને એમ ન ઓરાવે, રોટલી એમને એમ ન ઓરાવે, અરે કેરીનો રસ એમને એમ ના ઓરાવે. સાહેબ, ઘી તો લેવું જ પડે. આ ઘી વિના ભાત ખાવ તો પેટમાં દુખે. આવી વાત અમને કરતા. નથી શક્તિ, રોટલી કસીને વાપરે. 4 રોટલીની જગ્યાએ 3 રોટલી ખાવાની, શું ફેર પડે છે? એક ટંક જ ભોજન લેવાનું, સાંજે નહીં લેવાનું. આમે હવે ચોવિયાર કરતા હો તો ઘરવાળાને ટાઈમ તો છે નહીં. બચારાને કેટલું બધું કામ હોય. હા, કેટલી રસોઈ, 4 જણની રસોઈ કરવાની હોય. રોટલી, દાળ, ભાત, શાક આ બધું કરવાનું હોય. હા, અને એમાં તો નવરા ન પડે. હા, કપડા કરનારા જુદા, વાસણ કરનારા જુદા, કચરા પોતા કરનારા જુદા, કપડા વાળનારા તો તમે જ હો. કારણ કે કામ આટલું બધું હોય એટલે સાંજે તો રસોઈ થાય નહીં, થાકી જાય, એટલે બપોરે આરામ કરવો પડે. એટલે આમે સાંજે તમારે ચોવિયાર કરવું હોય તો ખાખરાને ચાથી જ કરવો પડે. એના કરતા પ્રેમથી ખાખરો ને ચા ખાઈ લે સાંજે. પૈસાની તકલીફ પડી તો જરૂરિયાત ઓછી કરી. પાપના દરવાજા બંધ, પુણ્યના દરવાજા ખોલી દો. બે કામ કરો. કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ હોય, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ કંઈ પણ હોય, આ બે કામ કરો. 6 મહિનામાં રિઝલ્ટ ના આવે ને મારો કાન પકડજો. અમદાવાદમાં જ છું. 6 મહિના તો વધીને કહું છું, પણ બે કામ શરૂ કરી દો. પુણ્યની ના દરવાજા ખોલી દો, પાપના દરવાજા બંધ કરી દો. તમારા બધી જ તકલીફો દૂર થઈ જાય. પણ આપણે પુણ્ય કરવું નથી, પાપ છોડવું નથી. પાપનું ફળ દુઃખ જોઈતું નથી, પુણ્યનું ફળ સુખ જોઈએ છે. પણ પુણ્ય કરવું નથી ને પાપ છોડવું. ભગવાને રસ્તો આ બતાવ્યો. જગતમાં જ્યાં જ્યાં સુખ છે તે બધું પુણ્યથી જ છે. પૈસાથી નથી, પરિવારથી નથી, હા, નામથી, કીર્તિથી, યશથી, પ્રતિષ્ઠાથી, પદથી, આ કશાથી સુખ નથી. સુખ માત્ર પુણ્યથી છે. પુણ્ય હોય તો જ પૈસો સુખ આપે, પુણ્ય હોય તો જ પરિવાર સુખ આપે.
જો પુણ્ય ન હોય તો પૈસો, પરિવાર, પદ, પ્રતિષ્ઠા બધું તમને દુઃખનું કારણ બને. અને જે પુણ્ય છે એ બધું ધર્મને આધીન છે. પુણ્ય શેનાથી? બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. પુણ્ય ધર્મથી છે અને પાપ અધર્મથી છે. જગતમાં જે કંઈ દુઃખ છે એ બધું દુઃખ પાપથી છે અને પાપ અધર્મના કારણે છે. દુઃખ નથી ગમતું, અધર્મ છોડો, પાપ છોડો. સુખ જોઈએ છે, પુણ્ય કરો, ધર્મ કરો. ઉપાદેયશ્ચ સંસારે ધર્મ એવ સદા બુધાય. બુદ્ધ જન માટેની વાત છે. અહીંયા થોડું ઘણું હોય, મામરો બદામ ખાધી હોય, સરસ્વતીનો જાપ કર્યો હોય, એ બધા કરતા ગુરુના આશીર્વાદ મેળવ્યા હોય તો તમને સદબુદ્ધિ સૂઝે. અને સદબુદ્ધિ સૂઝે તો જ આ ગણિત બરાબર મગજમાં બેસે. એના વિના ગણિત મગજમાં બેસે નહીં. સંસારના ગણિત તો બેઠેલા જ છે. આ કેમ સુખી છે? એની પાસે પૈસો ઘણો છે એટલે સુખી છે. પણ પૈસાના મૂળ સુધી જતા નથી. પૈસો કેમ છે પાછું એમ તો કે ઘણું સાચું ખોટું કરે છે, અનીતિ કરે છે, અપ્રામાણિકતા કરે છે, ખોટું બોલે છે, ખોટા ધંધા કરે છે, માટે પૈસો છે. કાયમ ધર્મ કરનારા જ્યારે એમ બોલે, ધર્મી આત્મા, સાહેબ આ કાળમાં તો નીતિથી દાળ રોટલી મળે, નીતિથી જો જીવીએ તો પૈસા ભેગા ન થાય. કોણ બોલે? ધર્મી કહેવાતા જનો પણ જ્યારે આવું બોલે, જો વિચારમાં ધર્મ નથી તો આચારનો ધર્મ છે ને પગ વિનાનો છે. તમારા વિચારમાં ધર્મ સ્થિર થવો જોઈએ. જે કંઈ છે તે બધું ધર્મથી જ છે. ધર્મ વિના કશું જ નથી. પણ કાલે કીધું તું એમ, ધર્મ એટલે શું? આપણે ધર્મ એટલે ક્રિયાને ધર્મ માનીએ છીએ. એ પણ ક્રિયા જેવી તેવી. આજે હોલ ભરાયેલો છે, બરાબર ને? ગઈકાલે પણ ભરેલો જ હતો, પણ મને આને એક ચશ્મા પહેરાવ્યા હતા ને વિરાજે, એટલે મને ભરેલો દેખાતો. સ્પેશિયલ ચશ્મા હમણાં પહેરાવ્યા ને બધાને, સ્પેશિયલ ચશ્મા કાલે પહેરાવ્યા હતા એટલે મને ભરેલો દેખાતો હતો ને આવતીકાલે પણ મને ભરેલો જ દેખાશે. બરાબર ને? આવતીકાલ તો બધા આવવાના છે. કાલે તો ખબર નથી એટલે બની શકે આજે બધાને ખબર છે કે આવતીકાલે ચા ખાખરો નથી. એ બધાને ખબર છે. છતાં બધા જીનવાણીના રસિયા છે. અને કાલે કલ્પેશભાઈ બહુ સરસ કહેતા હતા. મને કે સાહેબ અમારા પ્રેરણા તીર્થમાં તો એટલા બધા લોકો જીનવાણીના રસિયા છે સાહેબ, અહીંયા પધારો ને એટલે આ તો કઈ નથી. છેક બહાર નહીં નીચે સુધી લોકો બેસે. અત્યાર સુધી નવકારસીના રસિયા જોયા હતા, હવે જીનવાણીના રસિયા અહીંયા જોવા મળે. એટલે કાલે પણ ભરાવાનો છે, એ નક્કી જ છે. જો તમારી પ્રેરણા તીર્થના સંઘની લાજ રાખવી હોય તો
તમારે લાજ રાખવી તમારા હાથમાં છે. તો કાલે મેં કીધું તું આ ક્રિયાત્મક ધર્મ પણ જે પ્રભુએ કીધો છે, પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણેનો. સામયિકમાં બેઠા છો આગળ, બરાબર? પ્રભુની આજ્ઞા છે પૂજાના વસ્ત્રોમાં સામયિક ન થાય. તો દ્રવ્યથી પણ એ જ પ્રમાણે કરે. પ્રભુની આજ્ઞા છે 10 મનના 10 વચનના 12 કાયાના 32 દોષ ટાળીને સામાયિક કરે. હવે 32 દોષ એને જાણવા પડે. જાણીને 32 દોષ રહી સામાયિક કરવું છે એવો ભાવ ઉભો કરવો પડે. સામાયિક કરતા પહેલા આમાંનો એક પણ દોષ મને 48 મિનિટ માટે ન લાગે એનો પૂરો પુરુષાર્થ હોય અને પછી કદાચ એકાદ ચોખ્ખું આવી જાય તો દોષ નથી. સમજ્યા? પણ જાણે જ નહીં, જાણ્યા પછી કરવાનો ભાવ ઉભો ન કરે, કરવાનો ભાવ ઉભો કર્યા પછી કોઈ એના માટે પુરુષાર્થ ન કરે તો જ્ઞાનીઓ કે છે આ માત્ર કાય ક્લેશ છે. એક સંસ્કાર પડે છે એટલે અમે ના નથી, એટલે તમારી અનુમોદના કરીએ છીએ. પણ તમે અનુમોદનાને સાચી માની લીધી. સાહેબ અમે સામાયિક કરીએ છીએ. પાછો આ પણ સામાયિકનો એક બહુ મોટો દોષ છે, ધર્મનો મોટો દોષ છે. ધર્મનું અભિમાન કરવું, ધર્મનો અહંકાર કરવો, આ પણ સૌથી મોટો દોષ છે. એ ધર્મ તમને જે ફળ જોઈએ છે એ ફળ ના. એટલે આ બધા દોષથી રહિત શુદ્ધ ધર્મ થવો જોઈએ. અને શુદ્ધ ધર્મ કેવા પ્રકારનો હોય? શુદ્ધ ધર્મ કરવા માટે શું કરવું? જ્ઞાનીઓએ શુદ્ધ ધર્મ માટે કયા લક્ષણો બતાવ્યા છે? એ લક્ષણો કેવા છે? સરળ છે કે કઠિન છે? હું એક વાક્ય વારંવાર કહું છું, સંસાર ચલાવવો એ સૌથી કઠિન છે, ધર્મ કરવો એ સૌથી સરળ છે. મોક્ષમાં જવું એ સૌથી સહેલું છે, સંસારમાં ભટકવું એ સૌથી અઘરું છે. બોલો, તમે માનશો મારી વાત? હે? તમને કાલે હું બતાવીશ કે સંસારમાં ભટકવું એ કેટલું અઘરું છે અને મોક્ષમાં જવું એ કેટલું સહેલું છે. ધર્મ કરવો એ કેટલો સહેલો છે, અધર્મ કરવો એ કેટલો અઘરો છે. કારણ પ્રભુએ બતાવેલું માર્ગ છે. પ્રભુએ કશું અઘરું બતાવ્યું નથી, આપણે અઘરું કરી દીધું છે, આપણે કઠિન કરી દીધું છે. પ્રભુની ભાવના શું હતી? પ્રભુની ભાવના શું હતી? કે મારા સમોસરમાં આવે એટલા તરે, હું એકલો તરું, મારો પરિવાર જ તરે નહીં, જગતના સર્વ જીવો તરે. તો સર્વ જીવોને તારવાનો ભાવ છે, તો સર્વ જીવો સહેલાઈથી કરી શકે એવો જ માર્ગ પ્રભુએ બતાવ્યો છે. આ પ્રભુએ બતાવેલો સરળ માર્ગ કેવા પ્રકારનો છે, એ માર્ગે કેવી રીતે ચાલુ થશે? એક મિનિટ, ખાલી માત્ર વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે પ્રભાવના આ દરવાજેથી જ અપાશે. પહેલા બધી જ માતાઓ બહેનો નીકળશે, પછી ભાઈઓ. એટલે થોડી સ્થિરતા રાખજો, આ ગેટથી ન નીકળતા, આ જ ગેટથી એક્ઝિટ થજો. ચલો, વંદન, સામૂહિક વંદન. ઈચ્છામિ ભાસપડો વંદ્યમ જાવણિક્યાય ઈચ્છામિ ભાસપડો વંદ્યમ જાવણિક્યાય